салом арз мекунем ба кулли шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи аут аст ва ман Фирдавси хурсандам ва пеш аз оне ки мавзӯъро бароятон бикушам, аввал мехоҳам онҳоеро ки имрӯз бо ман суҳбат мекунам бароятон шинос намоям. Инҳо муҳаррири хурди идораи барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш Имонбек Шодибекзод, масъули сомонаи расмии телевизиони варзиш Усмон Бурҳонов ва ҳамчунин Авзалшо Манзаров ҳамкори мо дар мавриди анамон маъракаи пуршукии туби тиллоӣ ҳарф хоҳем зад. ва чӣ гуна ки шумо медонед дӯстони азиз, шоми 2 декабр зимни як маъракаи пуршукӯҳ маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ баргузор шуд ва барои шашумин бор ҳамлагари дастаи Барселона Лионел Месси соҳиби ин ҷоиза гардид. ва ман имрӯз мехоҳам ки шумо дар мавриди оне ки Ван Дейк натавонист ки дар ин ҷо соҳиби туби тиллоӣ гардад ва набуди Роналдо дар ин маросим ва андешаҳои атрофиён ё ман андешаҳои бузургони футбол дар ин маврид ҳарф зада бошем. хуб, Усмон барномаи қаблӣ гуфта буд ки ин тӯбро ҳатман Лионел Месси мегирад, яъне мутмаин буд ва чӣ гуна ки дидем Лионел Месси тавонист ки ба ин ҷоиза сарфароз гардад. ва ман мехоҳам ки акнун андешаи баъди ин маъракаро аз шумо бифаҳмам. бале, чуне ки ба ҳамагон маълум буд, санаи 2 декабр дар як маросими пуршукӯҳ ки дар шаҳри Парижи Фаронса баргузор шуд, дар он ҷо ҷоизаи тӯпи тиллоӣ ба соҳибаш баргардонда шуд, яъне ба Лионел Месси. ва шумо аз ин чиз хеле хурсандам шудед? Ман аз ин чиз хеле бар ҳадди хурсандам ҳастаму баъд дар ин ҷоиза, дар ин маросими пуршукӯҳ Лионел Месси ҷоизаи шашуми худро ба даст овард ва чуне ки ба ҳамагон маълум буд, ба мухлисони футбол яъне пеш аз супоридани ҷоизаи тӯпи тиллоӣ боварӣ доштанд ки ин ҷоизаро дифогари Ливерпул Вирҷил ван Дейк баъд аз солҳои дароз ки ахирон бор Фабио Каннаваро соли 2006 ин ҷоизаро аз байни дифогарон ба даст оварда буд, фикр доштанд ки ин ҷоизаро Вирҷил ван Дейк ба даст меорад. аммо ҳамагон шоҳиди он шуданд ки худи Лионел Месси бори дигар исбот кард ки ин ҷоиза аз уст ва маротибаи шашумин бор ҷоизаи тӯпи тиллоиро соҳиб гардид. чаро дар расонаҳои иттилоотӣ беш аз 50% умуман аксари мухлисон интиқод аз он мекунанд ки Лионел Месси арзандаи туби тиллоӣ набуд, вале барои чӣ туби тиллоиро ба ӯ доданд ва ҳатто мухлисони Ливерпул зимни шиорҳошон дар футболҳои умуман дар кӯчаҳо мегӯянд ки туби тиллоиро дуздидан ва онро ба соҳиби ҳақиқаташ баргардонанд, яъне ба Вирҷил ван Дейк. ба ин савол ҷавоб метиҳам. ба савол ҳар сол пеш аз гирифтани ҷоизаи тӯпи тиллоӣ 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ баъд аз гирифтани он овозаҳо дар нисбати он шахсе ки ҷоизаи тӯпи тиллоӣ гирифтааст, овозаҳо нисбати ӯ зиёд мешаванд ки ин арзанда набуд. соли гузашта мо дечо ба ёд меорем ки он ҷоизаи тӯпи тиллоиро 2018-ро ба даст овард. ҳамагон мегуфтанд ки ин ҷоиза аз Криштиану Роналду буд. фикр мекунам ҳозир дар ин бора касе сухан намегӯяд. баъд аз гузаштани 2 моҳ ё 3 моҳ фикр мекунам касе намегӯяд ки ин тӯп Месси арзандаи ҷоизаи тӯпи тиллоӣ. аммо ман фикр намекунам ки оташи баҳси мухлисон тӯп баъди гузашти 1 сол хомӯш шуда бошад. ман ҳар рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар фейсбук мебинам ки чӣ хел мардум мегӯянд ки Модрич ҳамон сол арзанда набуд ва бояд ӯро ба Роналду медоданд. умуман Имонбек, шумо ба мафияи футболӣ бовар доред ва ба ҳамин интиқодҳое ки мухлисон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мекунанд шумо чӣ назар доред? бевосита пеш аз оне ки ба ин суоли шумо ҷавоб диҳем, барои ман чизи аҷиб он аст ки мухлисони асосии Барселона мегӯянд ки мо хеле хурсанд нестему, мо ба ҳадде хурсандем. ин чӣ маъне дорад? шумо розӣ нестед ки Лионел Месси тӯби тиллоиро ба даст овардааст? 100% розӣ ҳастем ва боварӣ ҳам доштем ки ҷоизаи тӯпи тиллоӣ аз Месси буд. яъне ки ҷоизаи тӯпи тиллоӣ ба он сурат аз Месси шуд ки он дар мавсими гузашта, яъне мавсими хубро сипарӣ намуда ҷоизаи тӯпи тиллоиро соҳиб гардид. яъне ки шумо гуфта метавонед ки вақте ки дар ҷазираҳои Уқёнусия овози бештарро Месси мегирад, ин маънои онро дорад ки Месси бояд ҷоизаи тӯпи тиллоиро ба даст орад. бале, аз ҳамин сабаб назар ба оне ки дар Аврупо шумораи бештари нафарон ба Вирҷил ван Дейк овоз доданд, дар ҳоле ки Аврупо дар системаи футболии дунё мақоми аввалро дорааст ва чӣ аз ҷиҳати футболи бошгоҳӣ, чӣ аз ҷиҳати дастаҳои мунтахаб мо мебинем ки бартарияти комили футболи аврупоӣ назар ба Амрикои Лотинӣ ва дигар қитъаҳои олам биноят ба маротиб афзун шуда истодааст. маросими натиҷаи овозӣ нишон дод ки Лионел Месси бо ба даст овардани 686 овоз бартарияти 7 хол зиёдтар аз Вирҷил ван Дейк, агар хатм накунам 679 имтиёзро Вирҷил ван Дейк ба даст оварда, зинаи дуюмро интихоб кард ва Криштиану Роналдо бошад бо ба даст овардани 476 имтиёз дар зинаи сеюм қарор гирифт. ва фикр мекунам ки дар мавриди Криштиану Роналдо ягон чизи гуфтаниам надорем. маълум аст ки аз аввал маълум буд ки Криштиану Роналдо тӯбро намегирад, имкониятҳояш нисбат ба
این دو نفر پیش کمتر بود و محض این سببگار اصلی شد که کریستیانو رونالدو 2 سال پی هم و مراسم جایزه سپاری توپ طلایی اشتراک نمیکند، یعنی که شرکت نمیورزد. نوبست از آن که کریستیانو رونالدو در همون روز دو جایزه دیگری فوتبال ایتالیا را صاحب شد، این توپ طلایی نصیب مسی شد. بار ششم اکنون شماره جایزه در از روی شماره توپ طلایی لیونل مسی پیشرفت شد. ولی وقتی که شما برتری 7 خاله را میگیرید، ببینید در قیاس با برتری 7 خاله مسی از وان دیک در اروپا از روی نتیجه اوازدهی 100 خال بیشتر داشت وان دیک نسبت به مسی. منظور گپ سخن در چی است؟ فوتبال اروپایی در کدام سطح قرار دارد و ما در مورد فوتبال اقیانوسیه و در مورد فوتبال افریقا، یعنی که اوازدهی رو بینید، تناسب شماره خال‌ها رو می‌بینید و وقتی که چنین شماره کمی خال‌ها در گرفتن توپ طلایی و دست می‌برد، اینجا البته ما نه اینکه به معرفت فوتبالی، ما اینجا به دیگر چیزهای غیر قانونی باور کرده می‌توانیم. مثلا نتیجه اوازی چی نشون داد منبع؟ نتیجه اوازی اون نشون داد که ما بارها از نتیجه نهایی اوازی چی نشون داد؟ من می‌خوام که در اینجا فقط در مورد اون خبرها که مثلا مافیا فوتبالی سال‌های اخیر در همین جایزه تاثیر خود رو می‌گذارد، من می‌خوام نظر شما در این مورد فقط فهمم که مافیا فوتبالی واقعا از نگاه شما در اروپا کار می‌برد یا اینکه نه؟ چرا وقتی که کریستیانو رونالدو جایزه توپ طلایی رو میگیرد مافیا فوتبالی نمیشود، وقتی که جایزه توپ طلایی رو لیونل مسی به دست میگیرد مافیا فوتبالی در این سخن از مخلصون میدونید این سخن از کجا پیدا شد؟ همون سالی که مودریچ توپ طلایی رو گرفت همگان میدونن که این حق حلالی کریستیانو رونالدو بود، ولی با سبب‌های متاسفانه مصاب‌های نمایان با سبب‌هایی که کریستیانو رونالدو ترک رئال مادرید نمود. با ترک رئال مادرید کردن، اگر کریستیانو رونالدو در رئال مادرید باقی میموند، فکر میکنم که مثل که همین سال جایزه توپ طلایی رو فکر میکنم تمام شده ایستاده بود. اون زمان موسم به آخر رسید و کوچیدن رونالدو از مادرید به تورین معنای اون رو نداشت. الکی تمام مسابقات اساسی موسم به آخر رسیدند، جایزه داران اصلی معلوم بودند و کوچیدن رونالدو در میان موسم در آغاز موسم دیگری این معنی اون رو داشته نمیتواند. ولی اگر ما در قیاس با گرفتن مودریچ و دیگر بازیگران نظر کنیم، ماز مودریچ نفری بود که 10 ساله دو حکومتی رونالدو و مسی رو در گرفتن توپ طلایی برهم داد، موقتا هم باشد، به 1 سال هم باشد. و من در اینجا به نظر انفرادی من مول حلال کریستیانو رونالدو رو نمیبینم در اون وقتی که مودریچ گرفته بود. ولی در موسم وابسته به این سال وقتی که شماره کمی 7 خاله رو ما بینیم، ما ده ها سببای اصلی ارزنده بودن وان دیک رو برای گرفتن توپ طلایی میبینیم. این چیز البته به نهایت هم شبهه آور است و این رو ما اگر بگیریم، ما گپ زنیم، ما البته پگاه پس از نشری برنامه در سامانه یوتیوب و پس از در تلویزیون تماشا نمودن از جمله مخلصان ما دچار انتقادهای شدید یعنی که قرار میدیم، برای که ما همچون کارشناس حرف نمیزنیم، ما یکی همچون مخلص حرف میزنه که همچون داننده فوتبال، ولی اینجا کارشناسان معتمد فوتبال هم از در شبهه انداختن نتیجه اوازدهی و یعنی که با وان دیک نرسیدن توپ طلایی را میبینند. اینجا البته بیشتر توجه نسبت نیم حمایتگران مرکزی، نیم حمایتگران هجومکار و حمله‌وران است که پیوسته در گرفتن توپ طلایی موفق میشوند. زمانی هم بود که فابیو کاناوارو گرفت، اگر اون فوجی که بازیدن و ماتیراتسی در فینال نمیشد، یگان کس به فابیو کاناوارو کفالت نمیداد که توپ طلایی را بگیرد. و اینجا البته اون نقصان‌های در فوتبال وجود دارند که نه تنها در دادن توپ طلایی بلکه در راه یافت منتخب‌ها، یعنی که در مناقشه‌های کلون سعودی وقتی که دو منصبدار بزرگ فوتبال رو از مقام برکنار کردند که حتی آنها تهدید بزرگ برای از حقوق آزادی محروم کردن آنها شده بود. من میشل پلاتینی و یوزف بلاتر را در نظر دارم. البته مناقشه بینویت زیادند و این چیز هم از احتمال دور نیست که در اینجا 7 خال رو به ممانعت میگیرند، آوازهای نتیجه آوازهای رو دیگر میکنند و توپ طلایی رو صاحبش رو پیدا میکنند. حتی یک خال تقدیر جایزه توپ طلایی حل کرده میتواند. فکر میکنم 7 خال یا 7 آواز خیلی کم است. یک آواز منچستر سیتی رو پیش از لیورپول موسم گذشته چمپیون کرد. یک آواز خوب یک خال فکر میکنم اینجا امتیاز بود و اینجا با فکر من وان دیک یعنی جایزه توپ طلایی به وان دیک سپرده میشه. من پیش از اون که سخنان رو میگم، اول میخوام فهمیدن که شما با کدام دسته مایل دارید، کدام دسته رو هواداری میکنید.
البته لیورپول. شما مخلص لیورپول هستید. خب فکر من اگر با واندک جایزه توپ طلای سپرده میشد بسیار خوب میشد، چون که واندک با لیورپول توانست جایزه قهرمان لیگ چمپیونها شود و در پرمیر لیگ انگلیا خیلی هم خوب هنرنمایی نموده بود. یعنی تا چمپیون شدن قدم دیگر قدم دیگر مونده. یک امتیاز با شما و توانست باز هم سوپرکوبکی اروپا رو با دست آورد. با مسی داده شد، چون که مسی توانست در لیگ قهرمان‌ها بهترین نشان زن. نه بلکه در لیگ قهرمان، در چمپیون، در تمام 5 چمپیونات اروپا بهترین نشان زن شد، بهترین پرتوفت گل‌آور شد، بهترین دریبلینگ، از همه جهت مسی ارزنده بود. اما دسته گرچنده که وان دیگ بود دسته لیورپول لیگ چمپیون‌ها رو گرفت، می‌توانیم که لیورپول دسته بهترین سال 2019 اعلام کرد. اما فکر نمی‌کنم که جایزه رو با جایزه توپ طلا رو بر ویرجیل وان دیگ تقدیم کرد. چرا؟ با سوال شما عثمان، یک بازی رو من مثال میارم. اگر مسی میتونست در انفیلد با مقابل لیورپول یک گل با ثمر رساند، من هیچی گفتن نمیتونستم، چون که بازی تقدیر سال اونجا یک میتونست یک گل بازی رو در تقدیر. برنامه گذشته آن فیلدافس هم قید کردم، یک بازی نمیتواند که مسی از جایزه لیگ از جایزه توپ طلایی محروم کند. من گفته بودم یک بازی نمیتواند. وقتی که آغاز نابرابری لالیگا را ما می‌بینیم، چند بازی دیگری که بارسلونا غرق باطلاق ناکامی شده بود، اینجا یک بازی را شما به طور علاوه گفتن نمیتوانید. اینجا زمانی که مثال شما مودریچ ارزنده میدونید برای گرفتن توپ طلایی، تا جای ارزنده میدونم، اما فکر میکنم که جایزه مثلا شما تا جای ارزنده داشتید. مسی لوکا مودریچ با مانند مسی بسیار گل نمیزند، پرتافت گل‌آور نمیکند. مسی بازی لیونل مسی معذرت نفری است که محرک اساسی است، این نفری که تامین میکند اون بازی تومی دستاوی رو تامین میکند، خطی دفاع رو با خطی حمله پیوست میکند. یعنی که چرا توپ طلایی به بازیگران داده میشد؟ پیوسته در گذشتم هم مسی و رونالدو برای برآمد موفق در لیگ قهرمانان صاحب جایزه توپ طلایی شدند. پس چرا سوال برای شما، پس چرا در این مورد دستای بهترین حمایتگری کلیدی بهترین دسته اروپا ارزنده توپ طلایی نبوده است و باز مسی این جایزه را یعنی که به قول میراثی کرده است؟ اگر ویرجیل وان دیگ ارزنده بود، شما این قدر اوضاع یعنی که صاحب نمیگردید، شما کلا قطع میکنید که او ارزنده توپ فکر میکنم بسیاری ها در جهان فوتبال خواستن که اپوخ مسی رونالدو وقتی چه دوره که چون که به گل معروف سال گذشته لوکا مودریچ گرفت، همین سال یعنی همین 10 ساله حکمرانی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در فوتبال معاصر با انجام رسیدن بسیاری همین را میخواستن. اما هفت اوضاع سبب شد که مسی باز هفت اوضاع نامعین و یک هفت اوضاع عجیبه که با گفت امامک هفت اوضاع مافیا، هفت اوضاع دروغکی. به نظر افراطی من میلیون ها سببای ارزنده بودن ویرجیل وان دیگ را مثال آوردم. میتوانم بر مقابل آن سخنانی که شما میرسانید مقصد شما اظهار میکنید. نفری کلیدی که در بهترین دسته اروپا از ویرجیل وان دیگ است که نفری که 1080 دقیقه یگان فوتبال باز او را نگذاشته است. نفری که بهترین بازیگر اروپا شد، نفری که بهترین بازیگر پرمیر لیگ انگلیس شد. اروپا عین حال حکومتدار فوتبالی در دنیا است. پرمیر لیگ انگلیس بهترین لیگ فوتبالی در دنیا. شما بهترین لیگ جهان شما در کجا است؟ در بهترین لیگ جهان چه خیلی مسی میتونه بهترین بازیگر شود، در جایی که مسی در لالیگا اسپانیا بازی میکنه. بهترین لیگ دنیا بهترین شدن این البته از خود فوتبال باز از خود مهارت و هنر استعداد اون فوتبال باز وابستگی کلان دارد. فکر من جایزه توپ طلایی با اون نفر داده میشود که برای جایزه با دست آوردن دستار کمک میکند و اینجا لیونل مسی در بازی تقدیرساز نتوانست با دسته خود کمک کند. همه ما الان میدونیم که با کدام واسطه که نباشد لیونل مسی الان جایزه توپ ما فاوریت می‌سازیم مسی رو. ما در برنامه قبلی در برنامه قبلی ما گفتیم که فاوریت اساسی لیونل مسی است، ولی اینجا از ناتوانبینی نسبت وان دیگ ما می‌خواستم این چیز رو فهمم و الان فکر می‌کنم که اون چیزی که می‌خواستم فهمیدم. من می‌خوام در اینجا شما نبودی رونالدو و بعض شرح‌ها در همین مورد من می‌خواستم نبودن رونالدو پیش از همه وقتی که رونالدو می‌دوند که جایزه توپ یعنی حتی در سگونه یعنی در دوگانه داخل نمی‌شود با هم مراسم جایزه اسپری ببینید وارد نمی‌شود. توجه یک دقیقه جمله شما تمام شد.
وقتی که گفتن که وقتی که رونالدو میدوند که وارد نمیشد پس نتیجه اوزدی معلوم بود است. پس چیزی یعنی چی مافیا کوری بود است که رونالدو میدونست است نمیرود، مسی میدونست است. ما در چندین رسانه‌های بزرگ مجله ورزشی دیده بودیم درباره نتیجه توپ طلایی اوزدی فهمیده بودیم که مسی فاوریت است. مسی چند خال دارد، یعنی که امکانات‌های مسی بیشتر هستند. پس نمیدونست در اینجا بسیار مجله چند خال داشت 6 کنه میدونست. تا بعد اسپانی ها جمله برگزار شدن مراسم جایزه اسپوری شک و شبهه همین چیز میاندازد انسان ها را که چرا معلوم است که نفری جایزه دار نفری غالب این در آوازهای پیشتر چونی نبود. بله. چرا معلوم است نیست باید معلوم است نیست باید نامینه باید مدعی اشتراک کنه در جایزه رسمی. نه در مجله ورزشی چرا کریستیانو رونالدو در مراسم جایزه اسپوری اشتراک نمیکرد 2 سال پای هم؟ این حال خودت گفته بودی، این حال میدونست من سخن اساس شده نمیتوند باید اشتراک کند. خودت این سخن خود را اساس گذاشته. ویرجیل وان دیک چرا اشتراک کرد؟ باید کریستیانو رونالدو نسبت رقیبان به احترامی نمیکرد، میومد اشتراک میکرد. این به احترامی این کار انفرادی رونالدو است که سبب اصلی اشتراک نکردنش در 2 سال پایان در مراسم جایزه اسپوری این است که در مراسم اخیر با چخلی که خودت گفتی میدونست که معلوم است نتیجه اوزدی نمیرود. چرا نمیروم این اختیاری این بار اول است. بار فکر میکنم سال 2013 12 همین کار رخ داده بود در کشور وقتی که جایزه نوبتی مسی به دست آورد. وابسته به فعل و رفتار انفرادی رونالدو است. این چیزی است که بسیار خودپسندی خاصی رونالدو است. کریستیانو رونالدو این کار رونالدو است. ولی موضوع مطرح این است که چرا ریانل مسی ارزنده بود توپ طلایی را صاحب شد. این چیز دلیل فقط است. چرا برای ویرجیل وان دیک توپ طلایی را ندادند؟ چرا وقتی سالهایی که کریستیانو رونالدو جایزه توپ طلایی رو میگرفت اون سال مسی هم مدعی بود، مسی هم برای مراسم جایزه اسپوری حضور میشد. یعنی کریستیانو رونالدو رو از پیش برای جایزه‌اش گرفتن تبریک می‌کرد. از گریبان کشیده بردن نمیتونه تو فرانسه. فکر می‌کنم کار خوب نیست. به احترامی نسبت کار خوب باشد نباشد این پرابلم است که در بین آن نفران است. در بین آن به اساس اینجا است. رونالدو میخواد میرود نمیخواد نمیرود. بعد برگزار شدن این مراسم یعنی بعد از آوردن جایزه توپ طلایی بعد در همونجا ویرجیل وان دیک با سوال ژورنالیستان جواب گردون که یعنی چرا کریستیانو رونالدو حضور نداشتنش در اینجا و بعد جواب گردون که یعنی کریستیانو رونالدو رقیب بود. بعد بر این سوال هنوز خانه رو شما چقدر قبول میکنید؟ فکر میکنم این یک شوخی بتر و شوخی آمیز گفت. بعد در انجام هم گفت که من مقصد شوخی کردم و تاش هزل کردم. یعنی این اعتراض بزرگ در سامانه‌های اجتماعی در جهان اینترنت به بار آورد که حتی خواهر بزرگ کریستیانو رونالدو بر با متن‌های کلام با ویرجیل وان دیک که تو مقصد بیزار میکند همه را با اون سخنایی که پیوسته حرف میزند خیلی دفاع میکند برادرش رو دفاع میکند. نه تنها کاتیا آورو بلکه پیرس یکی از برنده‌های موفق ولی اصلی آن است که ویرجیل وان دیک شوخ‌آمیز گفت. به طور جدی اگر میگفت کارنگ دیگر میگرفت بس و جنجال در این مورد بسیارتر میشدن در سامانه‌های اجتماعی. ولی وقتی که گپ در سر یک مسئله است ما به سر دیگر میریم. من جمع آوردن شما در این برنامه مقصد من این بود که من خلاصه‌گیری از همون اوضاع و از همون مقاله و خبرهایی که در رسانه‌های اطلاعاتی ورزشی اروپایی نشر می‌شده از همین بود که شما چگونه همین انتقاد و همین خبرها رو قبول می‌کردید. ولی کار از کار گذشته است. حالا لیونل مسی صاحب جایزه طلایی و دیگر مثلا بحث و مناظره ما نمی‌تواند که توپ طلایی رو با مثلا کسی دیگر برگرداند. دوستان عزیز این چند دقیقه صحبت در مورد اما مراسم جایزه اسپوری توپ طلایی بود. ما فردوس خرسند بودم و با جمع همکاران اندک باشد برای شما بحث و بررسی و چند خبر رو یعنی که خبر و اوضاع ها رو برایتون پیشنهاد کردیم. با همین تمام تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.